بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عمران ہوں۔ میرے پاس ایک ایمرجنسی کیس لایا گیا جس میں ایک عمر رسیدہ شخص کار کے ٹکر سے سیوریج نالے میں جا گرا۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس بزرگ کو سیوریج نالے سے نکال کر اسی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ جب میں نے بزرگ کی حالت دیکھی تو مجھے ابکائیاں آنے لگیں، کیونکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر سوما یا گندگی نہ لگی ہو۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے اس کے زخموں والی جگہ صاف کروا کر معائنہ کیا اور اسسٹنٹ کے ذریعے انجیکشن اور میڈیسن دے کر وارڈ میں شفٹ کر کے جان چھڑائی۔ مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سیوریج نالے میں گرنے کے باعث غلاظت میں لتھڑ جانے کے باوجود بھی اس بزرگ میں سے ایک انتہائی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ خیر، بزرگ کو وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد میں اپنے روزمرہ کے معاملات میں مشغول ہو گیا اور جب چھٹی سے کچھ دیر پہلے وارڈ کے راؤنڈ پر پہنچا تو ایک باحجاب نوجوان لڑکی وارڈ میں داخل ہوئی۔ غلاظت لگے بزرگ کے قدموں اور ماتھے پر بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے بوسہ دیا اور پھر وارڈ کے سارے مریضوں میں پھول اور فروٹ تقسیم کرنے کے بعد بزرگ کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ جب دل ہلکا ہوا تو ساتھ لائے ہوئے سامان میں موجود کپڑے اور پانی کی مدد سے بزرگ کے جسمانی صفائی کرنے لگی۔ جب بزرگ کی جسمانی صفائی پر لگی، ساری گندگی انتہائی احتیاط، نرمی اور بنا کسی قسم کی تکلیف دیے صاف کر دی تو تب تک میں بھی اس بزرگ مریض کے بیڈ پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے اب بھی وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی خیریت دریافت کی رپورٹس دیکھی اور اس کے بعد اس نوجوان لڑکی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یا میں اپنے وارڈ بوائز سمیت باہر چلا جاؤں یا پھر بزرگ کا لباس تبدیل کرنے میں مدد کروں، کیونکہ لڑکی مردوں کے سامنے اپنے والد صاحب کا لباس بدلنے میں ہچکچا رہی تھی۔ میں نے لڑکی کو سائڈ پر کھڑا کیا اور اپنے وارڈ بوائے کے ذریعے انتہائی نرمی سے بزرگ کا لباس بدل دیا۔ جب میں اپنا کام کر چکا تو مجھے اس لڑکی میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے بتایا کہ میرا نام سدرا خان ہے۔ یہ بزرگ میرے والد محترم ہیں۔ ان کا نام نسیم خان ہے۔ میں خفیہ ادارے میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پر کام کر رہی ہوں۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں عام طور پر والد صاحب کی تمام ضروریات پوری کر کے ڈیوٹی پر جاتی ہوں، مگر 3 دن سے ایک خاص مشن کی وجہ سے گھر نہیں آ سکی تو والد صاحب کو مجبوراً ضرورت کا سامان لینے کے لیے نکلنا پڑا، تو ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے والد صاحب کے متعلق پتہ چلا۔ میں نے ضروریات کا سامان لیا اور سیدھی یہاں چلی آئی۔ سدرا خان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سدرا خان سے اس کی فیملی اور بزرگ کے پاس سے آنے والی خوشبو کے بارے میں پوچھا تو سدرا خان نے کچھ یوں کہانی سنائی۔ سدرا خان نے بتایا کہ اس وقت اس کی فیملی میں صرف وہ اور اس کے والد صاحب ہیں۔ خوشبو کے متعلق سدرا نے بتایا کہ میری ماں اپنے بچپن میں پولیو کا شکار ہو کر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔ پھر ایک بار کہیں بچپن میں ہی کسی کے باغ سے میری ماں نے پھل توڑا تو باغ کے مالک نے اسے ٹوکا مار کر میری ماں کے دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بھی کاٹ دی تھیں۔ نانا بہت غریب آدمی تھے۔ انگلیاں کٹ جانے کے باوجود وہ میری ماں کو لے کر ہسپتال نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے گھر میں ہی تیل گرم کر کے میری ماں کا انگلیاں کٹا ہاتھ تھوڑا سا گرم تیل میں ڈالا تو میری ماں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی، مگر ہاتھ جل جانے کی وجہ سے خون رک گیا۔ وقت گزرتا رہا، غربت بڑھتی گئی، میری ماں جوان ہوتی گئی اور ایک دن میرے نانا کا انتقال ہو گیا اور نانو بستر سے لگ گئی تو میری نانو کو میری ماں کی فکر رہنے لگی۔ میری نانو نے میری ماں کی شادی کے لیے بہت کوشش کی، مگر جو بھی آتا میری ماں کو دیکھ کر کوئی کہتا یہ پکا نہیں سکتی، نہ چل سکتی ہے، نہ گھر کے کام کر سکتی ہے، اس سے بھلا کیوں کر کوئی شادی کرے گا۔ جب 10-12 لوگوں نے انکار کیا تو میرے والد صاحب جو رشتے میں میری ماں کے خالہ زاد تھے، میری نانو نے ان سے التجا کی وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ میرے والد صاحب نے کچھ دیر سوچا اور پھر میری ماں سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ میری نانو ان کے ہاں کرنے پر بہت خوش ہوئی تھی، مگر میری نانو میری والدہ کی شادی کے بعد جلد ہی گزر گئی۔ شادی کے بعد میرے والد صاحب میری والدہ کا انتہائی خیال رکھتے
मेरे वालिद साहब मजदूरी करते थे। सुबह उठते, नमाज के बाद खाना बनाते, मेरी माँ को नाश्ता कराते, दोपहर का खाना करीब रखते, घर की सफाई करते, नाश्ते के बर्तन धोते और काम पर चले जाते। फिर शाम को वापस आते। मेरी माँ भी 5 वक्त की नमाजी थी। वो सारा दिन कुरान पाक पढ़ती रहती थी, मगर वो अपाहज होने की वजह से काम नहीं कर सकती थी और ना ही मेरे वालिद साहब ने इन्हें कभी कोई काम कहा था। काम से आने के बाद वो एक बार फिर घर की सफाई करते, मेरी माँ के कपड़े बदलवाते, खाना बनाकर खिलाते, खाना खाने के बाद बर्तन धोते और फिर मेरी माँ के साथ बातें करते और सो जाते। मैं वालिदैन की शादी के 3 साल बाद पैदा हुई। मेरे पैदा होने के कुछ अरसे बाद मेरे वालिद साहब को ठेकेदार ने यह कहकर भगा दिया कि अभी काम नहीं है, जब काम होगा तो मजदूरी के लिए बुला लूँगा। मेरे वालिद साहब ने हिम्मत ना हारी और गलियों सड़कों से गत्ते, प्लास्टिक और रद्दी वगैरह इकट्ठी करके बेचना शुरू कर दी। इसी तरह वो दिन में 4-5 चक्कर घर में लगा लेते ताकि मेरी परवरिश के लिए मेरी माँ को मुश्किल ना हो। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मैं अब 10 साल की हो चुकी थी और स्कूल भी जाने लगी थी। अखराजात बढ़ने की वजह से वालिद साहब अक्सर लेट आते थे। वो जब भी काम से आते तो मैं अपना होमवर्क और मेरी माँ कुरान पाक या तस्बीह पढ़ रही होती। हमारे घर में पानी की इतनी सहूलत नहीं थी कि वालिद साहब रात को आकर नहा सकें, क्योंकि हमारे घर में कोई नलका वगैरह नहीं था। घर में पानी वाले 2-3 कैन रखे हुए थे, जो सुबह वालिद साहब अंकल सलीम की कोठी से भर कर ले आते, जो अगले दिन सुबह तक बामुश्किल चलते थे। काम से आने के बाद वालिद साहब जब मेरी वालदा के करीब आकर बैठते तो कहते, तुम्हें मुझसे बदबू तो आ रही होगी, क्योंकि मैं सारा दिन कचरे में हाथ डालकर गत्ता, कागज़ और प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करता हूँ। तो मेरी माँ कहती कि तुम मेरे पास बैठा करो, मुझे तुमसे खुशबू आती है। फिर मेरे वाल मुस्कुरा कर कहते, ये तो तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें मुझसे खुशबू आती है, वरना सारा दिन गर्मी में कचरा इकट्ठा करने से मेरे जिस्म से आने वाली बदबू से लोग मुझसे 2 कदम दूर होकर चलते हैं। मेरी वालदा को हमसे बहुत प्यार था। वो इनसे कहती कि लोग तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू तो सूंघ लेते हैं, मगर तुम्हारे जिस्म से आने वाली खुशबू नहीं सूंघ पाते। दोनों में बहुत ही प्यार था। फिर एक दिन मेरी और मेरे वालिद साहब की गैर मौजूदगी में घर में सांप आ गया। मेरी माँ ज़मीन पर बैठी थी, जल्दी से उठकर भाग नहीं सकती थी, तो सांप ने मेरी माँ को डस लिया। सांप के डसने से मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी माँ के इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह पालते रहे। मेरे उठने से पहले नाश्ता तैयार कर लेते, मुझे नमाज के बाद बातर्जुमा कुरान पाक पढ़ाकर नाश्ता करवाते और फिर स्कूल छोड़कर खुद रद्दी और प्लास्टर वगैरह चुनने चले जाते। छुट्टी टाइम मुझे स्कूल से लेकर घर आ जाते, ताज़ा खाना बनाकर खिलाते और नमाज ज़ोहर के बाद मेरे साथ मिलकर कुरान पाक पढ़ते, मुझे तर्जुमा भी समझाते और फिर अपने वालिदैन, मेरी माँ और तमाम उम्मते मुसलमान के लिए दुआ के बाद सो जाते। नमाज असर के बाद मेरे पास बैठते और मैं स्कूल का काम करती। फिर शाम की नमाज के बाद हम दोनों बाप बेटी मिलकर खाना बनाते, इकट्ठे खाना खाते और नमाज इशा अदा करते और सो जाते। फिर सुबह सबका वही रूटीन बहाल होती। जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुई तो मेरे वालिद साहब के पास मुझे तालीम देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कर्ज लेकर मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स और फिर एमफिल कर लिया। तालीम के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने मेरे वालिद साहब को कर्ज की वापसी के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इन दिनों में एक पुलिस ऑफिसर के वालिद को गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत थी। मेरे वालिद साहब ने इस पुलिस ऑफिसर को गुर्दा बेचकर मेरी तालीम की खातिर उठाया गया कर्ज अदा कर दिया। जब मुझे वालिद साहब की इस बात का पता चला तो 3 दिन तक मुझे भूख नहीं लगी और मैं वालिद साहब के कदमों में बैठी रोती रही। 3 दिन बाद वालिद साहब घर शिफ्ट हुए, तब पहली बार मैंने अकेले खाना बनाकर वालिद साहब को खिलाया। मेरे वालिद साहब सेहतयाब हुए तो साथ ही मुझे इंटेलिजेंस अदारे में मुलाजमत मिल गई। मैंने वालिद साहब की इजाज़त से मुलाजमत कर ली। मैं पिछले कुछ दिनों से ख़ास मिशन पर थी, घर नहीं आ सकी। मेरे वालिद साहब को किसी ज़रूरत के तहत बाहर आना पड़ा तो इनके साथ ये हादसा पेश आ गया। जब से इनके साथ हादसा पेश आया तब से मेरे दिल में एक अनहोने का धड़का लगा हुआ था। मैं घर पहुंची
तो इनके हादसे की खबर मिली। मैं सारे रास्ते रोते हुए और इनकी खैरियत की दुआएं मांगते हुए अस्पताल पहुंची। अल्लाह ने इनकी जान बचा ली। मैं इनके नाम पर आज आने वाले तमाम गरीब मरीजों के हर किस्म का खर्च बर्दाश्त करूंगी। मैं सिद्रा का ओहदा सुनकर मरूब होगा और इसे शादी की पेशकश की, तो सिद्रा ने इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में इनकार करते हुए बताया कि वाल साहब से पसंद की शादी करने की इजाज़त मिलने के बावजूद वो वाल साहब की पसंद से ही शादी करेंगी, और बताया इनके वाल साहब का एक भतीजा यानी सिद्रा का चचाजाद, जिसका एक बाजू फैक्ट्री में काम करने के दौरान मशीन में आकर कट गया था और वो यतीम भी है। सिद्रा के वालिद की दिली ख्वाहिश है कि सिद्रा इससे शादी कर ले, लिहाजा मैं इसी से शादी करूंगी। मगर मेरी ख्वाहिश है मेरे वाल साहब एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दें। सिद्रा ने रोते हुए कहा कि मेरे वाल साहब ने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में एक बार ऐसा मौका ला कि मेरे वाल साहब मुझसे कोई ख्वाहिश का इजहार करें और वाल साहब के कदमों में सर रख कर कहूँ, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपका हुक्म, जैसे आपकी रज़ा।